And we have read that before, so we know about that Ekadashi Kanya, and Bhagwan gave the blessings, Then Bhagwan says, in the Dharma Shastra, how to do Ekadashi is explained. Dharma Shastra is normally the Smrutis, Smruti is like Manu Smruti, Parashar Smruti, and all those. Yajnavalka Smruti. So there, Bhagwan is saying that how one should observe the Ekadashi. And there, it is said that we should withdraw from the crude nature forces, like the lust, the anger, the greed, etc. And we should not do any wrongdoing with our body, by our body, to somebody else or one to ourselves, So this is telling, that not only the elevated entities should do the Ekadasi, but everyone should do Ekadashi. And in the Ekadashi, those who are not able to control these negative forces should try that for at least one day, And this is very parallel to, different religion also. In Judaism, in Christianity, in Muslim religion, they have certain days, that they should not even eat meat or fish and things like that, And they know that if on certain days they are not supposed to eat meat, then eating the meat is not good. They all know that. But they have created such a style, lifestyle, habit, or liking towards the meat, that they would do that. They will not eat on that particular day, but then afterwards they would again start eating, So here in our scriptures it is elevated that eating meat is not there, But elevating from the other forces like lust, anger, greed, etc. is a focus. So, our scriptures are one step ahead, And, we have heard also that Jesus Christ, he went to India and he learned the yoga and other things. And then he came back, And he was a vegetarian, There are a lot of, substantiation, that he was vegetarian. So, Swaminarayan Bhagwan is referring about not doing any wrongdoing, includes eating meat or etc., And then Bhagwan says that I am also saying, according to the scriptures, that on the day of Ekadasi, foregoing all the other good qualities, somebody just does the fasting only and thinks, that they have done Ekadashi, but remains angry or remains lustful or remains
jealous or greedy, then that is not the true Ekadashi. Even Bhagavan is going one step further and says that all these 11 senses, 10 outer senses and one mind, inner sense. So, all these 11 senses should be also controlled. બેટા તમને કોઈને ચેર જોઈએ છે બેકનો પ્રોબ્લેમ કેવું હોય તો વી હેવ ચેર્સ. So Bhagavan is now going into more detail for every sense, that should be properly diverted toward God and not the worldly things. So Bhagavan is saying that just like the pran, the vital force within ourselves, is controlled by the food. Same way, ear is controlled by the words, hearing. Skin's food is the touch, and eyes' food is the vision or seeing things outside, and the tongue's food is the food, ahar. Now see here, the same word ahar has been used as both places, Anna and ras. For tongue, Bhagavan has used ras, means tasty food, And for pran, Bhagavan has used the anna, which is the energy food, So that way, all these 11 senses have different food, and one should control all of them on the day of Ekadashi. But if all the 11 senses run in their own way and eat their own food, then according to the scriptures, it is not performed as Ekadashi. So, normally on Ekadashi we think, that okay, if we don't eat what we have been eating regularly, that is enough. That would consider an Ekadashi. But it is more than that, It is that we have to control all our senses and focus them towards the God, So Bhagavan is saying that every 15 days this kind of day comes, that we should do it with very attentiveness, very alertness, that okay, today I want to do this, And if that is done, then God will be pleased. But without that, those who do not just eat and do all other activities, then God will not be happy. So it looks like that day before, on the Ekadashi, those who may have done not eating but not control the other senses and misbehaved, so God has, Samnar Bhagavan has
reiterated that, the next day here. Then Bhagavan is focusing about Shvetdip and saying that in Shvetdip, all those people living in the Shvetdip under the guidance, under the blessing of Vasudeva Narayan are called Niranna Mukta. And they are constantly keeping this vrat, not only every 15 days, but every moment, continuously. And they never fall down from there. And that is why they are called Niranna Mukta. So that all these other things, which Swaminarayan Bhagavan explained, is done by those in Shvetdip. And the reference of Shvetdip is brought here in many different purposes, by Swaminarayan Bhagavan. But Ramanand Swami was the devotee of a lot of these people, before the time of Swaminarayan Bhagavan. And Ramanand Swami ended up, after leaving the body, in Shvetdip. And that is somewhere, in Vachanamrita also, it's mentioned, So, all the devotees of Ramanand Swami, that if they believe in Ramanand Swami, then they would end up into the Shvetdip as Niranna Mukta. But in order to even reach there, Bhagavan is saying that you start practicing here. And then you will go to Shvetdip. How can we do continuously? How can we have Ekadashi all the time? And that is, Swaminarayan Bhagavan is saying later on by Jnana Yagna and Yoga Yagna techniques, Those techniques mean that even though you are doing worldly activities, even though you are eating food and everything, but if you are offering to God and then eat, you are offering your vision, seeing to God and then see, if you are offering to hear that way, then they have been different than worldly activities. You would be doing the same activities, but from a whole different point of view. તમે સામાન્ય રીતે ખાવાનું ખાતા હો અને ભગવાનને યાદ કરીને ભગવાનને ધરાવીને ખાઓ, એમાં બહુ મોટો ફેર પડે. હમણાં એક ઈમેલ બી આવી હતી, મેં ઘણા મોકલી છે. એક જાપાનનો એક સાયન્ટિસ્ટ છે, એણે જોયું કે આ સ્નોફ્લેક્સ હોય છે બધી, એને તમે માઇક્રોસ્કોપમાં જુઓ ને તો દરેકનો શેપ જુદો જુદો હોય. It's not same shape. There are a lot of varieties of, shapes of snowflakes. So, એણે વિચાર કર્યો કે સ્નોફ્લેક્સમાં એક સરખાપણું નથી હોતું, તો પાણીનું ટીપું હોય એ બી એક સરખું હોય કે ના હોય. એટલે એણે રેગ્યુલર પાણીનું ટીપું લીધું અને એને માઇક્રોસ્કોપમાં એને ફ્રીઝ કરી દીધું અને પછી માઇક્રોસ્કોપમાં મૂક્યું તો એનો અમુક રો શેપ કોઈ આવ્યો, અમુક એનો આકાર આવ્યો. પછી એણે બીજા એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા. એક પાણીનું ટીપું લીધું અને એણે પોઝિટિવ થિંકિંગ કર્યું, પોઝિટિવ વિચાર કર્યા અને પ્રેયર કરી અને પછી એ ટીપાને ફ્રીઝ કર્યું અને ફ્રીઝ કરીને એનો શેપ જોયો તો એનો શેપ ઘણો સારો દેખાયો.
પેલા નોર્મલ વોટર કરતો આવી પ્રેયર કરેલાનો શેપ ઘણો સરસ દેખાયો. પછી એણે બીજો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે પાણીનું ટીપું લીધું ને ગુસ્સો કર્યો અને અમુક એવા ખોટા શબ્દો બોલ્યો. યુ આર બેડ, ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ, ધીસ એન્ડ ધેટ, પછી એને ફ્રીઝ કર્યું અને પછી એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોયું તો એનો શેપ ઇવન પેલું નોર્મલ હતું એના કરતાં બી ખરાબ દેખાયા એવા બધા શેપ. અને એનું આખું એને પિક્ચર કરીને ઇન્ટરનેટ ઉપર મૂકેલું છે. એણે એથી આગળ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. જાપાનના હોય એટલે ભાત વધારે વાપરે ને, એટલે એને ભાતને બાફ્યો, ચોખાને બાફ્યા અને એક ફ્લાસ્કમાં ચોખા બાફેલા ચોખા ને થોડું પાણી અને બીજા ફ્લાસ્કમાં ચોખા અને પાણી અને બેવને બે જગ્યાએ જુદી જુદી જગ્યાએ મૂક્યા અને એક જગ્યાએ એણે માઇક્રોફોન કે કશાયથી સારા અવાજ મૂક્યા એનો પોઝિટિવ થોટ્સ અને બીજામાં એવા ગુસ્સાવાળા અને નેગેટિવ થોટ મૂક્યા. અને કહે છે એક મહિના પછી એણે જોયું તો જે સારા થોટવાળો જે ફ્લાસ્ક હતો એના રાઈસ સારા જ હતા, પણ જે પેલો હતો જે ગુસ્સાવાળો એવો જે એ હતો એની અંદર એ રાઈસનો કલર બદલાઈ ગયો, એમાં ફૂગ આવી ગઈ, એની અંદર એનો બ્લેકિશ કલરનું બધું આવી ગયું કે એટલે he was a PhD, he was a PhD type candidate, So he says that whatever we think and whatever we, apply, and water is the major source in our body. 70% of our body is water. So, આપણે જો પોઝિટિવ વિચાર કરીને ભગવાનનું નામ લઈને ખાવાનું ખાઈએ, પાણી પીએ તો બહુ મોટો ફેર પડે કે છે. આપણી અંદર રોગ બી ના થાય કે છે. But then I was looking on internet, and there were other people, they experimented rice, 2 rice, and after 30 days, they see no difference, it was both same. Okay, so maybe his experiment had only that occasion or the way he did it was different from the other did it, પછી એક બીજો અંદર મેં વિડીયો જોયો તો એક બાઈએ નાના નાના છોકરાઓને પાસે રાઈસ મુકાવડાવીને એ છોકરાઓ બોલે તો બી કંઈ ફેર નહીં પડ્યો કે એમાં ફેર પડ્યાનું કંઈ આવ્યું નહીં. આઈ થિંક that video was cut off, that there was no difference and then that's all, but so I don't know how much is true, but at least our theory કે ભગવાનને થાળ ધરાવીને જમવું, ભગવાનને ધરાવીને જમવું, it makes sense, જમતા જમતા બી ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનને યાદ કરવા, that makes sense, So, here also, Bhagavan is saying that the Niranda Mukta would have a destiny up to Shwetdip. આપણે તો એથી બી આગળની ડેસ્ટિની કરવાની છે, અક્ષરધામની ભાઈ. એટલે બહુ ખબરદાર થઈને કરવું પડે. વી હેવ ટુ બી વેરી એલર્ટ એન્ડ ફોલો ધીસ ગાઈડલાઇન્સ. એટલે ભગવાને કહે છે કે શ્વેતદીપમાં જે નિરંજમુક્ત કહેવાય છે તે તો સદાય એ વ્રત રાખે છે. નિરંજમુક્ત ઇન ધી શ્વેતદીપ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી ફોલોઈંગ that
વ્રત ક્યારેય એ વ્રતનો ભંગ થવા દેતા નથી. દે નેવર લેટ ઇટ બ્રેક દેટ વાવ માટે નિરંન કહેવાય છે. દેટ ઇઝ વાય દે આર નિરંન. અને આપણે પણ ઈચ્છા તો એમ જ રાખવી. વી હેવ ટુ ઓલ્સો હેવ ધી સેમ ડિઝાયર કે જેવા શ્વેતલીમાં નિરંન મુક્ત છે તેવું જ થવું છે. પણ એ વાતમાં હિંમત હારવી નહીં. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઇઝ ઓલવેઝ telling those people that, okay, if you don't think that you are devotee of me to take you to Akshardham, but if you are devotee of Ramanand Swami who can take you even at least to Shvetdip, you have to do that. You have to follow that. અને પછી ભગવાન કે એવી રીતે જે હિંમત રાખીને મોરે કહ્યું તેવું એકાદશીનું વ્રત કરે અને ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકને કરે. સો નાવ ધીસ થિંગ્સ ભગવાન ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ. ફર્સ્ટ, ફોલો ધી એકાદશી અકોર્ડિંગ ટુ ધોઝ 11 સેન્સીસ. એવી રીતનું કરે. દેન સેકન્ડ થિંગ, ભગવાનની કથા કીર્તનાદિક કરે. સિંગિંગ ભજન એન્ડ એવરીથિંગ ઓન એકાદશી. And that is what the saints were doing, in the morning. ભગવાને કથા વાર્તા ચાલુ કરી એ પહેલા શું હતું? સંતો કીર્તન ભજન ગાતા હતા જ. એટલે કદાચ એકાદશી પછીના દિવસે પણ 12ને દિવસે પણ ત્યાં આવો ભજનનો ને એવો કંઈક પ્રોગ્રામ ચોમાસાના ચતુર્માસને નિમિત્તે હશે. એટલે બધા હરિભક્તો ત્યાં આવતા હશે એનો. So second thing is to do Bhagwanni Katha Kirtan and to listen to that also. And the third thing is to stay awake at night. Then Bhagwan says that is the true Ekadashi. And then Bhagwan says Shastrama પણ એનું નામ એકાદશી કહી છે. So in scripture it is also Ekadashi that way. Now in the footnote, શાસ્ત્રનું અહીં રેફરન્સ પાછું એનું એ જ પદ્મપુરાણનું આપેલું છે. પણ એ પદ્મપુરાણનો એક આગળનો અધ્યાય છે. પેલો 39મો હતો, આ 38મો અધ્યાય છે. 38મા અધ્યાયમાં આ રીતની પેલી બધી પ્રોસેસ બતાવેલી છે. અને પછી 39મા અધ્યાયમાં પેલી એકાદશીની કથા બતાવેલી છે. દેટ ઇઝ હાઉ લુક્સ લાઈક ઇટ ઇઝ ઇન ધી પદ્મપુરાણનો. એનું જ નામ એકાદશી કહે છે. એટલી વાત કરીને શ્રીજી મહારાજ મૌન રહ્યા અને સંતે પાછા કીર્તન ગાવા માંડ્યા. સો ઇટ વોઝ જસ્ટ મેઇન ભજન સંધ્યા ઓર ભજન મોર્નિંગ, એન્ડ ભગવાન જસ્ટ ગેવ ધીસ બ્લેસિંગ્સ. પણ થોડી વાર પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન continued this method, that how can you be capable of going to Shvetdip and even beyond to Akshardham from the reference of Ekadashi. So then Swaminarayan Bhagavan is saying that Brahma created this Srushti and told all these praja, the followers, that you perform the yagna, and by the yagna you would have whatever you want, and you would have the propagation of the family also, and for sure do the yagna. And that is also a reference from Gita. So Swaminarayan Bhagavan is bringing the reference from Gita now. And then Bhagavan says, પછી વેદમાં બહુ પ્રકારના જે યજ્ઞ હતા તે સર્વે બ્રહ્માએ વિધિ સહિત બતાવ્યા. In Ved, there are varieties of yagna. So Brahma has explained those in the Vedas, તેમાં પ્રવૃત્તિ માર્ગવાળા હતા તેને તો રાજસી ને તામસી એવા પ્રવૃત્તિ માર્ગના યજ્ઞ બતાવ્યા. So those two categories, those one who have renounced the world and one those who have not. Those who have not,
then they are either Rajsi or Tamsi. Rajsi means very dreamer or having big dreams, and having big plans, and I will do this and I want to do this and I have this and that. Wheeler and dealers. And Tamsi means, the one who is not successful and just venting out the frustrations and, making that as a lifestyle, So those two categories, Brahma said that, okay, you can perform the yagna with sacrifice of animals, because they were interested in eating animals and meat anyhow, So it looks like maybe that these two categories, Rajsi and Tamsi, is all these Western countries maybe, And even in India, those who are doing that, they are just part of that Western country maybe, And Satvik Yagna is for the renounce, And there may be people here also, in this country also. Nowadays, there are a lot of vegetarians, a lot of sincere people, They are vegan, yeah. So it's coming here also. And all these saints who have been coming here, starting from way back, Vivekananda Swami, and since then, he is influencing the society, There was one nice video I sent, for a little girl from Gujarat. About 18 minutes, she had memorized all that. Sanskrit and Shlok, yeah. So that influence made a difference, I think any other people, Rockefeller ni pehna andar baat kari thi, yeah. So Rockefeller was that back old, huh? Maybe Rockefeller is the last name, right? So right. So back in time of Vivekananda also, that Rockefeller would be there, Yeah. Yeah. Yeah, Rockefeller donated something, and he wanted to have a credit. And Vivekananda says that you have to give me a credit. So, for the Sattvic people and for the Nivrutti Marg, saints and other people, there was a yagna showed by Brahma as Sattvic yagna, And Bhagavan is going back again. In Bhagavad Gita also, the yagna is explained, And that one is in the 3 or 2 different chapters, Chapter 4, Slok 28, and Chapter 17, Sloks 11, 12, 13, So, Bhagavan says, we are the renunciants, and we are, even though, not sadhus, but we live like renunciants, so we have to perform the Sattvic Yagna. And we should not kill animals, And then Bhagavan is saying that how does the Sattvic Yagna is performed? So, 10 senses and 11th mind, wherever it attaches to the outer sense, outer subjects, withdraw that and offer into the fire, Brahma fire. And when we do that, it is called Yoga Yagna. So there is a nice footnote on this, એમાં એવું કહે છે કે અહીં દર્શાવેલ યોગ યજ્ઞથી સાધારણ રીતે
યોગ સાધના અથવા વ્રત ઉપવાસ વગેરેને ટીકાકારોએ નિરૂપ્યા છે. સો ફ્રોમ ધી સ્ક્રિપ્ચર્સ, those who have given a comments, they have said that normally if you do the fasting and penance, that is yoga yagna for doing somebody yoga sadhana. એ ભગવાને કહ્યું છે, પણ જે શાસ્ત્રોની અંદર કહેલું છે એમાં એવું કહ્યું છે કે યોગ યજ્ઞ સાધારણ રીતે યોગ સાધના અથવા વ્રત ઉપવાસ વગેરે એને યોગ યજ્ઞ કહેવાય. તમે યોગ સાધના કરો, વ્રત કરો, ઉપવાસ કરો, પણ ગોડ ઇઝ નોટ ઇન ધી સેન્ટર. ઇટ ઇઝ વિથ ઓર વિધાઉટ ગોડ. શ્રીજી મહારાજ બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મને દેખવારૂપ વિશિષ્ટ અર્થ જણાવે છે. અહીં આગળ ગોડ ઇઝ સેઇંગ દેટ you elevate yourself from the body consciousness, become Brahmrup, and then serve the Parabrahm. That is Yoga Yagna. So it is a highest level of Yoga Yagna. Pelos happen, it is kindergarten. Yeah. Right. Right. America, India, maybe. There are so many, They do yoga, मेडिटेशन ने भी योगासन के, posture ने भी yoga के, focusing on anything, they say, Some people say focus on the divo, flame. Some say focus on glass of water, focus on something, Right. સો આ ફૂટનોટમાં એવું કહે શ્રીજી મહારાજ બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મને દેખવારૂપ વિશિષ્ટ અર્થ જણાવે છે, જે અન્ય યજ્ઞોથી ઘણો જ વિશિષ્ટ તથા ઉત્તમ છે. બીજા બધા રેફરન્સ કરતા બહુ હાયર લેવલનો છે. વચનામૃતની અંદર ભગવાનના જે જવાબો છે એ બીજી જગ્યાએ મળે નહીં. વેરી હાઈ લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે અહીંયા આગળ બી ભગવાન કહે છે કે 10 ઇન્દ્રિયો અને 11મું મન એ સર્વે જે વિષયમાંથી ચોટે ત્યાંથી પાછા ખેંચીને બ્રહ્મ અગ્નિને વિશે હોમવા. બ્રહ્મ અગ્નિ મીન્સ આઈ એમ બ્રહ્મરૂપ, આઈ એમ નોટ બોડી, ઇવન આઈ એમ નોટ સોલ, આઈ એમ અક્ષર એન્ડ આઈ એમ બ્રહ્મ. સો દેટ ઇઝ અ વેરી એલિવેટેડ થિંકિંગ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એનું નામ યોગ યજ્ઞ કહેવાય. અને એવી રીતે હોમતો જેમ યજ્ઞ કરનારને ભગવાન દર્શન આપે છે. સામાન્ય રીતે જે યજ્ઞ કરે એની ઈચ્છા વર્લ્ડની ઈચ્છા હોય છે કે મારે ત્યાં દીકરો આવે, કે મારે ત્યાં રાજ આવે, કે મને સ્વર્ગનું રાજ મળે. વર્લ્ડની ઈચ્છા. એટલે ભગવાન કહે છે કે એવી રીતે હોમતો જેમ યજ્ઞ કરનારને ભગવાન દર્શન આપે છે, તેમજ એ યોગ યજ્ઞ ના કરનારાને અંતરને વિશે પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને વિશે પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ તે પ્રગટ થઈ આવે છે. એ યોગ યજ્ઞનું ફળ છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી બિગ ગેઇન. અને અંતરદ્રષ્ટિએ કરીને જે ભગવાનના ભક્તને વર્તવું તે જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે યોગ યજ્ઞથી બીજો જ્ઞાન યજ્ઞની વાત કરે છે. જ્ઞાન યજ્ઞમાં શું છે કે ઇન્ટ્રોવર્ટનેસ. યોગ યજ્ઞમાં એક્સ્ટ્રોવર્ટનેસ. તમે આહુતિ આપો, આ કરો, તે બધું એક્સ્ટ્રોવર્ટ છે. જ્ઞાન યજ્ઞમાં તમારે કશું કરવા વગર જ અંદર જ સીધો તમારો પ્રોસેસ ચાલુ થાય. એ જ્ઞાન યજ્ઞ, અંતરદ્રષ્ટિ. હવે કોઈ એમ પૂછે છે અંતરદ્રષ્ટિ તે શું, તો તેનો ઉત્તર એ છે જે બહાર અથવા મોહલી કોરે ભગવાનની મૂર્તિ સામે જે વૃત્તિ કરવી એ જ અંતરદ્રષ્ટિ છે. જો અહીં આગળ ભગવાને શબ્દ વૃત્તિ મૂક્યો છે. વૃત્તિ શબ્દ છે
it is coming from the all senses and મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહમ. આજે આત્માની સાથેની એ નથી, એના આત્માના ગુણ નથી આ, પણ આપણે એક ઇન્ટેન્સ ડિઝાયર કરીને જે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એને અહીં આગળ વૃત્તિ કહીશ ભગવાને. શું કહે છે? બહાર અથવા મોહલિકોરે ભગવાનની મૂર્તિ સામે જે વૃત્તિ કરવી એ જ અંતરદ્રષ્ટિ છે. અને તે વિના તો અંતરદ્રષ્ટિ કરીને બેઠો છે પણ બાહ્ય દ્રષ્ટિ જ છે. પણ એ વિના જો અંતરદ્રષ્ટિ કરીને બેઠો તે અહીં આગળ વોટ ધેટ મીન્સ ઇઝ ધેટ વિથ આઈઝ ક્લોઝડ somebody is thinking worldly things, then it is not અંતરદ્રષ્ટિ. People would think, that બહુ મોટા સમાધિમાં બેઠા છે, કોઈ યોગી બેઠા છે, પણ ભગવાન કે અમારે ત્યાં એનો કોઈ ક્લાસ નથી, કારણ કે એના અંદર બીજું જ ગરબડ ચાલે છે. જેમ પેલા યોગેશ્વરાનંદ સ્વામી કે કોણ હતા એ નાજા જોગી આયા ઘનશ્યામ સ્વામી ને, એ બી સવારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહેલું એટલે ઓઢીને ધ્યાન ધરતા હતા. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ખબર પડી કે ભાઈ આ તો ભેંસનું ધ્યાન ધરે છે, મોટા ડોળાવાળી. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પાછું એને આગળ લેવા કહ્યું બી ખરું કે ભગવાનનું ધ્યાન ધરો ભાઈ એનો. તો તે વખતે હા પાડવાને બદલે ગપ્પુ માર્યું, આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યો કે હું તો ભગવાનનું ધ્યાન ધરું છું. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એટલા દયાળુ કે છે કે તમે તો તમારી મોટા ડોળાવાળી ભેંસને માથે હાથ ફેરવો છો માનસિક રીતે. દરેકની કોઈક વસ્તુ કેટલી વાલી હોય એનું. ભરત રાજાને મૃગલું કેટલું વાલું થઈ ગયું હતું, આટલું બધું તપ કર્યું હતું એનું. સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક ને. એટલે ભગવાન કહે છે કે બહાર અથવા મોહલિકોરે ભગવાનની મૂર્તિ સામે જે વૃત્તિ કરવી એ જ અંતરદ્રષ્ટિ છે. અને તે વિના તો અંતરદ્રષ્ટિ કરીને બેઠો છે પણ બાહ્ય દ્રષ્ટિ જ છે. તે વગર જો આંખો મીચીને બેઠો છે તો પણ એને બાહ્ય દ્રષ્ટિ જ છે. માટે બહાર ભગવાનનું દર્શન તથા પૂજન તથા ભગવાનનો કથા કીર્તન આદિ જે ભગવાન સંબંધી ક્રિયાઓ હોય તે સર્વે અંતરદ્રષ્ટિ છે. ભગવાનને અર્થે જે કંઈ કરીએ છીએ બધું જ અંતરદ્રષ્ટિ જ છે. એટલે જે કોઈ એ રીતનું વર્તે છે બધાને જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલુ જ છે. ભગવાને કહ્યું ને કે અંતરદ્રષ્ટિ કરીને જે ભગવાનના ભક્તને વર્તવું તે જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે આવી રીતનું વર્તે બધો જ જ્ઞાન યજ્ઞ જ છે. એટલે ભગવાનનું દર્શન તથા પૂજન તથા ભગવાનના કથા કીર્તન આદિ જે ભગવાન સંબંધી ક્રિયાઓ હોય તે સર્વે અંતરદ્રષ્ટિ જ છે. That is all introvertness. અને એ સર્વે જ્ઞાન યજ્ઞ થાય છે. And that is all જ્ઞાન યજ્ઞ. અને તે જ ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને પૂજન વંદનાદિક જે કરવું તે પણ અંતરદ્રષ્ટિ છે અને જ્ઞાન યજ્ઞ છે. So either you do it with the samagri or with just mentally, મનમાં એવી ભાવના કરીને કરો કે એ ભગવાનને સરસ ફૂલ ધરાવું છું તો બી અંતરદ્રષ્ટિ છે. ફૂલ લાવીને ધરાવો અથવા તો માનસિક રીતે ધરાવો. અને એ સર્વે જ્ઞાન યજ્ઞ થાય છે. અને તે જ ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને તેનું પૂજન વંદન કરવું તે પણ અંતરદ્રષ્ટિ છે અને જ્ઞાન યજ્ઞ છે. માટે સત્સંગી માત્રને તો એવો અખંડ જ્ઞાન યજ્ઞ થાય છે. તો સત્સંગીઝ they are either open eyes or closed eyes.
They are all the time doing જ્ઞાન યજ્ઞ. અને જ્ઞાન યજ્ઞનું ફળ શું? તો બી સમાધિ. યોગ યજ્ઞનું ફળ બી સમાધિ. તો પછી ભગવાન કહે છે અને સમાધિ તો કોઈકને થાય છે ને કોઈકને નથી થતી. એવું કરે તો કોઈને સમાધિ થાય. ભગવાનના ટાઈમમાં સમાધિ થતી હતી અને કોઈકને નથી થતી. તે તો પરમેશ્વરની ઈચ્છાએ કરીને એમ રહ્યું છે. જેને સમાધિ થાય છે એ પણ પરમેશ્વરની ઈચ્છાએ છે અને નથી થતું એ પણ પરમેશ્વરની ઈચ્છાએ કરીને છે. અને નથી થતું એને કરવું હોય તો બી ના થાય. તમે એટલો એફર્ટ કરે તો બી પરમેશ્વરની ઈચ્છા નથી કરવાની, પછી કઈથી થાય? પણ બીજે ભગવાને કહ્યું ને કોઈક ઠેકાણે પરમેશ્વરને કરવું હોય તો ભક્તની કચાઈ વર્તી કરીને પણ એમ રહ્યું છે કે લો પાછું પરમેશ્વરની ઈચ્છા હોય તો પણ ભક્તની કચાઈ વધે પણ સમાધિ નથી થતી. પછી આગળ ભગવાન જે સંતો કીર્તન ગાતા હતા એ કીર્તનોની અંદર નિર્ગુણ ભાવના કીર્તનો હતા. એ રેફરન્સમાં ભગવાન વાત કરે છે. હવે અને કોઈક મૂર્ખ લોક છે તે એમ કે છે જે ગોપિકાના અંગનો કીર્તન હોય તે રહેવા દો અને નિર્ગુણ કીર્તન હોય તે ગાઓ. તથા જે ઉગાડા થઈને ફરતા હોય તેને મૂર્ખ હોય તે નિર્ગુણ પુરુષ કે છે. પણ જો ઉઘાડા ચાલે નિર્ગુણ થવાતું હોય તો કૂતરો, ગધેડો ઇત્યાદિ સર્વે નિર્ગુણ કહેવાય. માટે તો મૂર્ખની સમજણ છે. અને જ્ઞાની ભક્ત હોય તો એમ જાણે જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તે જ નિર્ગુણ છે. જો અહીં આગળ ગોપિકાના અંગની વાત નથી કરી પણ ભગવાનના સ્વરૂપની વાત કરી છે ભગવાને. એટલે જે ગોપિકાના અંગનો કીર્તન હોય તે રહેવા દો અને બીજો કીર્તન હોય તે ગાઓ. એ રેફરન્સને ભગવાને ટોટલી તોડી નથી નાખ્યો. પણ એ કોણ કે છે એની ઉપર છે. મૂર્ખ લોક હોય કે ધેન ઇટ ઇઝ નોટ વેલ્યુએબલ. પણ અમુક વચનામૃતો ભગવાને પણ પોતે બી એ રેફરન્સ કહેલું છે કે આવા રાધા સહિત કૃષ્ણ અને લક્ષ્મી સહિત નારાયણની ઉપાસના કરવાવાળા ઘણા પડી ગયેલા છે. કોક જ એમાંથી આગળ વધ્યા હોય. કારણ કે રાધાજીને લક્ષ્મીજીનું વર્ણન આવે, એવા કીર્તનો આવે તો એમાં મન ખેંચાયા વગર રહે જ નહીં પાછું. પણ એ પ્રોસેસ છે એ ભક્તની પ્રોસેસ છે. આ જે મૂર્ખ છે એની એથી બી લોઅર કેટેગરીની વાત કરે છે. એટલે ભગવાન શું કહે છે? ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તે જ નિર્ગુણ છે. એટલે ફોકસ ઓન ધી ગોડ, ફોકસ ઓન ધી નિર્ગુણ ફોર્મ ઓફ ગોડ. અને જેને જેને તે ભગવાનનો સંબંધ થયો તે સર્વે નિર્ગુણ માર્ગવાળા છે. જેને જેને સંબંધ થયો એ બધા બી ચાર્જડ અપ વિથ નિર્ગુણ ભાવ. પણ અવર ફોકસ ઇઝ ગોડ. કોઈક થયો છે કે નથી થયો નથી જોવું. અને જે જે કથા કીર્તનને વિશે ભગવાનના સ્વરૂપનો સંબંધ છે તે સર્વે નિર્ગુણ કહેવાય. જે કોઈ કથા કરીએ, કીર્તન કરીએ, એમાં જો ભગવાનનો સંબંધ આવ્યો તો એ કથા નિર્ગુણ થઈ ગઈ. અને જે કથા કીર્તનને વિશે ભગવાનનો સંબંધ ન હોય તે માઇક ગુણયુક્ત છે. ભગવાનના સંબંધની ગમે તેવી સરસ કથા હોય તો પણ એની અંદર માઇક ગુણનો પ્રભાવ છે. માટે સગુણ કહેવાય. અને જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય અને તે ઉઘાડા ફરે તો નિર્ગુણ ન કહેવાય. ઉઘાડા ફરવું કે નહીં ફરવું એની સાથે ભગવાનને સંબંધ નથી. પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી તમે ઉઘાડા ફરો અથવા ના ફરો તો બી તમે નિર્ગુણ છો. સુખદેવજી ઉઘાડા જ ફરતા હતા પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી સો હી વોઝ ઓકે. એટલે શું ભગવાન કહે છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય અને તે ઉઘાડા ફરે તો નિર્ગુણ ન કહેવાય. અને જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે
અને ગૃહસ્થાશ્રમી છે તો પણ નિર્ગુણ કહેવાય, અને ત્યાગી હોય તે પણ નિર્ગુણ કહેવાય. માટે ભગવાનને પામ્યાનો જે માર્ગ તે જ નિર્ગુણ માર્ગ છે. ભગવાનને પામવાનો જે રસ્તો છે એ જ નિર્ગુણ રસ્તો છે. બીજી સિદ્ધિઓ કે બીજું કંઈ મેળવવાનો રસ્તો છે એ નિર્ગુણ નથી. ઇવન ભગવાનનું ભજન કરીને સિદ્ધિઓ મેળવવી હોય તો પણ એ નિર્ગુણ નથી. બીકોઝ યોર ફોકસ ઇઝ આઉટ. અને જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમી છે તો પણ નિર્ગુણ કહેવાય, અને ત્યાગી હોય તે પણ નિર્ગુણ કહેવાય. માટે ભગવાનને પામ્યાનો જે માર્ગ તે નિર્ગુણ માર્ગ છે. અને તે જે ભગવાન સંબંધી ક્રિયા કરે તે સર્વે નિર્ગુણ છે. ભગવાન સંબંધી કોઈ બી ક્રિયા કરે, ફૂલ તોડવા કે ખાવાનું બનાવવું કે કચરો સાફ કરવો કે વાસણ સાફ કરવા, બધું જ નિર્ગુણ છે કે. અને જેને ભગવાનનો સંબંધ થયો તેના ભાગ્યનો પાર આવે નહીં. આવો જેને ભગવાનનો અને ભગવાનના ભક્તોનો સંબંધ થયો એનો ભાગ્યનો પાર આવે નહીં. અને તે ભગવાનનો સંબંધ એક જન્મને પુણ્ય કરીને થતો નથી. ભગવાનનો સંબંધ એક જન્મને પુણ્ય કરીને થતો નથી. એ ગીતાનો એક શ્લોક છે કે જે અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતો યાતિ પરામ ગતિ. એ શ્લોકનો એ અર્થ છે જે અનેક જન્મનું સુકૃત ભેળું થાય છે તેણે કરીને જે સંસિદ્ધ થયો છે તે જ પરમપદને પામે છે. અનેક જન્મનું એણે એક્યુમ્યુલેટ કરેલું છે, એણે કરીને પરમપદને પામે છે. તે પરમપદ તે શું? જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ તે જ પરમપદ છે. અહીંયા આગળ ભગવાને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ બતાવી. એટલે તે ટાઈમની અંદર જે કોઈ બધા હરિભક્તોને આવી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ એ લોકોએ અનેક જન્મનું ભેળું કરેલું સુકૃત છે. એણે કરીને એમને એનું ફળ મળ્યું છે અને એણે કરીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને વળી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એમ પણ કહ્યું છે જે ગીતામાં કે મમ ઇવ અંશો મમૈવ અંશો. મારા ભાવનાબેન બી વાંચે છે ને, પણ તે વખતે આવા છૂટા અર્થ કરીને વાંચવું સારું. મમ ઇવ અંશ મમૈવ અંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનઃષ્ઠાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતિ. એ શ્લોકનો અર્થ એ છે જે આ સંસારને વિશે ભગવાનના અંશ જે જીવ છે તે તો મને સહિત જે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તેને પંચ વિષય થકી ખેંચીને પોતાને વશ રાખે છે. અને જે ભગવાનના અંશ નથી તેને તો ઇન્દ્રિયો ખેંચીને જ્યાં પોતાની ઈચ્છા હોય ત્યાં લઈ જાય છે. માટે આ પણ સર્વ ઇન્દ્રિયોના દોરાતા નથી. તો જો ભગવાનના અંશ છીએ એવું જાણીને અતિશય આનંદમાં રહેવું ને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સર્વે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને ભગવાનના સ્વરૂપમાં હોમવી અને સદા જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યા કરવો. હવે અહીં આગળ ગીતાની અંદરનો આ શ્લોક છે મમ ઇવ અંશ મમૈવ અંશો. અંશ એટલે શું? નાનો ભાગ. અને ભગવાન કહે છે કે આ સંસારને વિશે ભગવાનના અંશ જે જીવ છે, એટલે જીવ કેવા થયા? ભગવાનના પણ ભાગ થયા ને, નાનો ભાગ થયો. પણ ભગવાનનો તો ભાગ થતો નથી. ભગવાનનો ભક્ત, અહીં અંશ શબ્દ છે એ ભક્ત છે. પણ ગીતાની અંદર પણ એ અંશ શબ્દ વાપર્યો છે. પણ વેરી રેરલી એ અંશને
ભક્ત તરીકે એક્સપ્લેન ગીતામાં થયેલું જોયેલું હોય એનો દરેક જગ્યાએ અંશ તરીકે જ મૂકેલું છે. પણ જો અંશ તરીકે જોઈએ તો ભગવાનના પણ ભાગ થઈ ગયા. જો અહીંયા આગળ એનું રેફરન્સ આપ્યું છે ગીતાનો 15મા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક છે. અંશ એટલે ભગવાનનો ભક્ત. અને બ્રહ્મસૂત્ર બીજો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 43મો શ્લોકમાં અંશો નાના વ્યપદેશાત. આ શ્લોકમાં જીવાત્માને અંશરૂપ કયો છે. આચાર્યોએ કરેલા આ સૂત્રના નિરૂપણથી અહીં શ્રીજી મહારાજે કરેલું નિરૂપણ વધારે શુદ્ધ, તર્કયુક્ત અને જીવન ઉપયોગી છે. ભગવાને જે બતાવ્યું એ વધારે પ્યોર છે. અને સર્વે અને યજ્ઞ રહિતનું કોઈ રીતે કલ્યાણ થતું નથી. જે કોઈ યજ્ઞ ના કરે એનું કલ્યાણ થતું નથી. પણ આપણે જો એવો વિચાર કરીએ કે આપણે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એ ભગવાનને યાદ રાખીને કરીએ છીએ તો યજ્ઞ ચાલુ જ છે. એવું નથી કે ભાઈ વેદી બનાવો ને બ્રાહ્મણને બોલાવો ને અગ્નિ પેટાવો ને એને જ યજ્ઞ કહેવાય એવું નથી. વર્ષો પહેલા મારા દાસબેન ત્યાં યજ્ઞ થયેલો મેં હજુ યાદ છે. બીજે 3જે માળે હતા ને તમે? 3જે માળે પ્રજ્ઞાનંદજી, રાઈટ, લોકેશ. હું વિચારમાં હતો કે આ ઉપર આટલો દેવતા ઉપરની છત કારી ના થઈ જાય સારું. જયારે સાધુ થયા પછી એમનું પ્રજ્ઞાનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું. પણ પેલા એમનું નામ લોકેશ હતું. એ જ લાંબી દાઢી વાળા એ જ. શું પહેલેથી માટે સર્વ અને યજ્ઞ રહિતનું કોઈ રીતે કલ્યાણ થતું નથી. અને 4 વેદ, પછી સાંખ્ય શાસ્ત્ર, યોગ શાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, મહાભારત, રામાયણ અને નારદ પંચરાત્ર આદિ સર્વશાસ્ત્રનું એ જ સિદ્ધાંત છે જે યજ્ઞ રહિતનું કલ્યાણ થતું નથી. માટે અમારી પણ એ જ આજ્ઞા છે જે સર્વે પરમહંસ તથા સર્વે સત્સંગી માત્ર જ્ઞાન યજ્ઞ કરતા રહેજો. ભગવાન પણ કહે છે કે અમારી પણ એ આજ્ઞા છે. આ પૂર્વે જ્ઞાન યજ્ઞ અર્થાત અંતરદ્રષ્ટિ, યોગ યજ્ઞ અર્થાત પોતાની ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણને બ્રહ્માગ્નિમાં હોમવો, આ રીતે બંને યજ્ઞોના અર્થો જુદા જુદા કર્યા છે. અહીં બંનેને એક જ ભગવાન જણાવે છે. વસ્તુતઃ યોગ યજ્ઞ રૂપ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો બ્રહ્માગ્નિમાં હોમ પણ અંતરદ્રષ્ટિ જ છે. અને અંતરદ્રષ્ટિ રૂપ જ્ઞાન યજ્ઞ પણ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને બ્રહ્મ અગ્નિરૂપ સત્પુરુષમાં જોડવારૂપ યોગ યજ્ઞ જ છે. બંને એક જ હોવાથી ફળ દર્શનમાં અહીં જ્ઞાન યજ્ઞ જ જણાવ્યો છે. બેવ એકબીજાની રીતે જ્ઞાન યજ્ઞ યોગ યજ્ઞ જ છે. અને એમ જ્ઞાન યજ્ઞ કરતા કરતા જયારે પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને વિશે પરબ્રહ્મ ભગવાન સાક્ષાત્કાર દેખાય એ જ જ્ઞાન યજ્ઞનું ફળ છે. એવી રીતે જ્ઞાન યજ્ઞ કરતા કરતા જયારે શ્વેતદીપમાં નિરંજનમુક્ત છે એવું થવાય ત્યારે જ્ઞાન યજ્ઞના વિધિનો અવધિ આવી રહ્યો. અને જ્યાં સુધી એવું ન થવાય ત્યાં સુધી એટલું અધૂરું જાણવું અને નિરંજનમુક્ત જેવા થવાની અતિશય ઈચ્છા રાખવી. એના રેફરન્સમાં એ લખ્યું છે ફૂટનોટમાં,
નિરંજમુક્ત જેવા થવાની ઈચ્છાને સવિકલ્પ સમાધિરૂપ વચનામૃત ગઢા પ્રથમ 40માં કહ્યું છે. નિરંજમુક્ત થવાની ઈચ્છા છે એ સવિકલ્પ સમાધિરૂપ છે, નિર્વિકલ્પ નથી. પ્રથમના 40માં એવું કહ્યું છે. તેથી અહીં ફક્ત તેની ઔપચારિકતા જાણવી. વસ્તુતઃ તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ સત્પુરુષમાં ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને હોમીને અક્ષર બ્રહ્મના સાધર્મને પામીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી તેને જ વચનામૃત ગઢા પ્રથમ 40, લોયા 12 વગેરેમાં ઉત્તમ લક્ષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યું છે. નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ હતી જે નિશ્ચય છે ને, નિર્વિકલ્પ અને ઉત્તમ. અનંતકોટી બ્રહ્માંડ મારા રોમ રોમને વિશે ગમે છે. તેથી અહીં તેને જ મુખ્ય સમજવું, પણ શ્રદ્ધા રહિત થવું નહીં. વી શુડ નોટ ગીવ અપ અવર ફેથ. અને પોતાને વિશે અપૂર્ણપણું માનવું નહીં. વી શુડ નોટ થિંક દેટ આઈ એમ ઇનકેપેબલ, આઈ એમ નોટ બ્રહ્મ. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેણે કરીને પોતાને કૃતાર્થ માનીને સાવધાન થઈને જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યા કરવો. સો વી હેવ મેટ, વી હેવ ફાઉન્ડ, વી હેવ એક્સેપ્ટેડ ગોડ એન્ડ that is all to be done. Thinking that way, being alert, continuously જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યા કરવો. ઇતિ વચનામૃતમ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મધ્યનું 8મું થયું, 141 નંબર. કેટલા વાગ્યા? 6:50, 6:45. કોઈને કઈ પૂછવું છે આમાં? કઈ વાતચીત કરવી છે કોઈને? છેલ્લે જે કીધું અતિશય ઈચ્છા રાખવી નિરંજન, એટલે અતિશય લોહીના ભાર પ્રમાણેની આપણે ઈચ્છા રાખ, લોહીના ભાર પ્રમાણેની